ایک شاعر آ رہا ہے، اجازت ہے تو کہہ دوں، اجازت ہے تو کہہ دوں کہ جب سے در حسین پر قربان ہو گئے، جب سے در حسین پر قربان ہو گئے، زندگی کے ہر غم آسان ہو گئے۔ جب سے در حسین پر قربان ہو گئے، زندگی کے ہر غم آسان ہو گئے۔ کچھ دشمنان اہل بیت ایسے بھی تھے، کچھ دشمنان آل رسول ایسے بھی تھے، جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے۔ جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان ہونا ہی فرض نہیں ہے، مسلمان ہونے کے بعد آپ کو مومن ہونا بھی فرض ہے، کیونکہ نماز میں معراج کس کو ہوتی ہے؟ نماز میں معراج مومنوں کو ہوتی ہے نا؟ اسرات المومن، معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ کہ مسلمان کا مطلب آپ داخل ہوئے، یعنی آپ نے قدم رکھا۔ اب جب آپ نے بیسک پڑھ لیا تو اس کے بعد بھی آگے کا چیپٹر باقی ہے، یعنی کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ اس سے بھی اقرار کریں، اشہد ان علی ولی اللہ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ ہو گیا بھیا، لوگ ایسے بھی فتویٰ لگانا شروع کر دیے کہ لوگ علی کو ولایت کو مانیں گے تو شیعہ ہو جائیں گے، ہے نا جی؟ ہم لوگ اہل سنت والجماعت سے وابستگی رکھتے ہیں، اور باشرطہ اہل سنت کے بہت اچھے جن کی روایتوں کو خاص طور پہ لیا گیا ہے، امام شافعی کو مان لیا۔ امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ اگر ذکر اہل بیت میں اگر لوگ مجھے کافر سمجھتے ہیں، اگر ذکر اہل بیت میں لوگ مجھے کافر سمجھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں لوگ کافر سمجھے۔ تو کافر کیا ہے؟ کافر اسے کہتے ہیں جو ایمان نہیں لایا۔ میں نے تو اللہ پہ لایا، پھر رسول پہ لایا، پھر علی پہ لایا، پھر حسین پہ لایا۔ کافر کیسا؟ کافر تو وہ جو علی پہ بھی نہ لائے، حسین پہ بھی نہ لائے۔ اس لیے کافر کا لفظی معنی سمجھے۔ اب کھلتا ہوں، جو کاف سے پھر جائے وہ کافر، نہیں سمجھے؟ جو کاف سے پھر جائے وہ کافر۔ تو کاف کی ابتدا تو کعبے کی کاف ہے۔ کہاں پھرا ہوں میں؟ جو کاف کے پردے سے باہر نکلے وہ علی ہے۔ کعبے میں کاف بھی ہے اور بے بھی ہے۔ کعبہ جب اٹھائیں گے تو کعبہ میں کعب ہے نا جی، اور با کی نقطے کے ساتھ علی بھی موجود ہے نا، تو با کے ساتھ علی اللہ موجود ہے۔ تو کہاں سمجھا آپ نے؟ تو اس لیے اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ علی کا ذکر رکھا ہے، علی کے ذکر کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر رکھا ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے فرما دیا، اذکرکم اللہ وفی اہل بیتی وکتاب اللہ وفی اہل بیتی من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ کعبہ بھی جب جائیں گے تو حج کے بعد 3 دفعہ کنکڑ مارا جاتا ہے۔ آخر 3 کا کھیل شروع سے رہا اور اب تک رہے گا اور آخر تک رہے گا۔ یہ 3 کا ہی معاملہ بڑا الگ رکھا ہے۔ اسی لیے علی علیہ السلام نے 1 اور 3 کو ہی چنا، 1 اور 3 کو ہی چنا، 13 رجب کو ہی چنا۔ چاہتے 12 کو بھی آتے مولا، 14 کو بھی آتے، جوڑا میں آتے۔ آخر آپ نے جوڑے کو کیوں نہیں چنا؟ کیونکہ علی جوڑ میں نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں علی وہ ہے جس کی معاملات صرف یا تو خدا جانتا ہے یا تو صرف نبی جانتے ہیں، اور اس کے سوا علی کو کوئی نہیں جان سکتا علی کیا ہے۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں دیکھ لیا وہ ہاتھ کو، معراج میں جب دیکھ لیا ہاتھ کو تو خیال آیا یہ ہاتھ وہی ہاتھ ہے جسے میں
दस्तगोश करता हूँ, बेशक ये अली ही है और कोई नहीं। अब आए जरा सोच लें कि अली की जात इतनी कमाल है, इतनी कमाल कि जिसके दहलीज पर तारा उतरे। आहा, क्या कहेंगे? जिसकी दहलीज पर कौन? जो नफ्से रसूल है, बेशक बेशक, वो दुख्तरे रसूल के करीब, क्या कहेंगे? जो दुख्तरे नबी है, सैयदा फातिमा तो जहरा है ना, खुदा का हिजाब है ना, क्या बात है, खुदा का क्या बात। हिजाब फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा, क्या बात है ना जी। फातिमा वो जो खुदा की हिजाब हो, जिसे कोई देख नहीं सकता, वो फातिमा तो जहरा जिसके आने से नबी खुद खड़े हो जाए, बेशक, हाँ भाई। वो फातिमा तो जहरा है ना, जिसके आने से नबी खुद खड़े हो जाए। अब जरा सोचें कि वो कमाल हस्ती होगी जिसके आने से सरदारुल नबी, सरदारुल अंबिया और तमाम सरदार के सरदार उठकर खड़े हो जाएंगे। आहा, क्या बात। फातिमा तो जहरा, फातिमा तो जहरा का मकाम जहां है वहां अली का मकाम है। क्या बात है, क्या बात है। अली अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? या फातिमा, मेरी पूरी जिंदगी जिस तरह गुजरी है कि काश आप ना होते तो मैं बाकमाल ना होता। क्या बात है। फातिमा के आने के बाद अली और कमाल पे चले गए। अक्सर दुनियावी मामलात पे लोग शादी के बाद अजीज, शादी के बाद क्या होते हैं? अजीज होते हैं या आजीज होते हैं? वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं बहुत दुनियावी को गौर करते हुए दीन की तरफ राग़िब होऊंगा। तो अक्सर लोग शादी के बाद अजीज होते हैं या आजीज होते हैं? जाहिर है आजीज हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया की मामलात उसे थका देती है। लेकिन वाहिद वो अली की जात है कि मौलाए कायनात जो अमीरुल मोमिनीन है, जो गालिब कुल्ले गालिब है, जो अलीउल मुर्तजा है, जो शेरे यज़्दा है, जो कुव्वते परवरदिगार है, जो लाफता इल्ला है, जो लाशफता इल्ला अली, शर्फ इल्ला जुल्फ़िकार है, जो शाहे मर्दा है, शेरे यज़्दा है, पूरे कुल्ले गालिब है। वही अली जो काम कर करके आते हैं, आकर के कहते हैं ए फातिमा, सुभान अल्लाह। ए फातिमा, कहा कि या अली क्या बात है, आपके चेहरे पे वो शिकंज है? कि कहा या फातिमा, मेरे पास आज मैं कुछ नहीं लाया जो लोगों को सखावत के मेयार पर उस जगह देता है जो शकीउल्लाह हो जाए। और वो कहता है कि या फातिमा मैंने कुछ नहीं लाया, तो फातिमा तो जहरा क्या कहती है? या अली हमारे पास पानी तो है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो फातिमा तो जहरा। अब आइए पानी का जिक्र क्यों है? क्योंकि पानी का जिक्र को बताना मकसद ये है कि जो प्यास को मौत दे, जो है जो प्यास को, हर इंसान बसर जानवर हैवान हर किसी को प्यास लगती है, चाहे वो दोस्त हो, दुश्मन हो, यजीद हो, अजीज हो, चाहे जो कोई हो, चाहे जानवर हो, चाहे शैतान हो, चाहे पलीत हो, उसे प्यास लगती है। तो जिसे भी प्यास आए उसकी प्यास को मिटाने वाला यानी प्यास को मौत देने वाला पानी कहलाता है। बेशक, नारे हैदरी, हैदरी, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। मलकुंदो मौला, ज़हरा के शौहर, हसनैन के बाबा, अब्बास के बाबा, अली अली हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली। सुभान अल्लाह। अब लग रहा है आप लोग तवज्जो है। और एक मजे की बात कह रहा हूँ कि हर मौलाई फितरतन उम्री तौर पे, ऐसे भी हम लोग उम्र को नहीं मानते, जो उम्र है हमारे अंदर वो उम्र की बात कर रहा हूँ, कहीं ना जाए हम लोग उम्र में खत्म हो जाते हैं। उम्र किसकी भी हो, 1 से लेकर के 13, 14, 15, 40, 80, वो उम्र खत्म होना है। तो अली की मोहब्बत जो भी होती है, अली की मोहब्बत में हर शख्स जवान होता है, चाहे वो बच्चा हो 6 माह का, चाहे वो 50 साल का, इससे कोई अहमियत नहीं रखती। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने नौजवान नस्लों से कि अली की मोहब्बत इस कदर होती है कि एक बच्चे के भी अंदर वो अगर कुव्वते अहले बैत हो, इसके अहले बैत हो, तो वो भीड़ों को नहीं देखता, वो बल्कि नारा लगाना शुरू कर देता। इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका।
सलीका नहीं खरीद सका, जमाना मेरा अकीदा नहीं खरीद सका। इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका, जमाना मेरा अकीदा नहीं खरीद सका। और माविया ने मुफ्ती बहुत खरीदे मगर, माविया ने मुफ्ती बहुत खरीदे मगर अली का चाहने वाला नहीं। सुभान अल्लाह, या अली, या अली। सुभान अल्लाह, क्या कहने। माशाअल्लाह, इतने मजमे में कोई निशाने को समझ सका। क्या बात है, क्या बात वो है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मस्जिद में फरमाया कि मैंने हर शख्स को फितरतन इंसान पैदा किया, बेशक बेशक। उसे पालने वाले अपनी तरह बनाते हैं। ये मैं जिम्मा नहीं ले रहा हूं, कुरान कह रहा। मैंने हर इंसान को फितरतन इंसान बनाया है, उसे पालने वाले उसे अपने जैसा बनाते हैं। एक शख्स ने दो पाले और एक शख्स ने दो पाले। एक शख्स ने दो पाले, एक अबू सुफियान एक मुआविया बना। एक शख्स को दो पाले, एक मोहम्मद एक अली बना। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पाला ना, एक अली को पाला, एक मोहम्मद को पाला। क्या बात है। वाहिद मोहम्मद मुस्तफा की जात है, वाहिद अली की जात है, जो बाकमाल है, जिसके कैरेक्टर में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्या बात है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। अल्लाह कहता है ना, बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि अगर तुमको गलत रास्ते पे नहीं जाना, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए तौबा बना दिया है, बेशक। अब तुम तौबा को कर लोगे, लेकिन फिर तुम गुनाह की तरफ जाओगे तो क्या गुनाह कबूलियत होगी? हरगिज़ कभी नहीं। लेकिन या अल्लाह, मैं तो गुनाह करूंगा, मैं तौबा भी करूंगा, लेकिन आप मुझे मान ले, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए अली ने अपने तलवार में दो धारी रखा। पहुंचे क्या? अली ने अपने जुल्फ़िकार में दो धारी रखा। हक और बातिल जो समझ सके वो समझ जाए, जिसे जहां आना उसे आ जाए। ये मैं नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई अगर कयामत तक आदम की नस्लों की तरफ चले जाए और अली तन्हा रह जाए, अली तन्हा हो जाए, अली को ना छोड़ना, क्योंकि अली वही है जहां हक है, जहां हक है, हक अली के साथ, अली हक के साथ। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुब्बो का अली ईमान, बुग़्ज़ो का व कुफ्र व निफाक। या अली, आपसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन ही करेंगे, आपसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन ही करेंगे, और आपसे बुग़्ज़ सिर्फ मुनाफिक ही रखेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, लगाओ मिलके नारा अली मौला, अली मौला, अली मौला। सुभान अल्लाह, क्या कहेंगे। यही चाहिए हर मौलाई को। और मैं पाँव धोकर पीऊं जो यार बनकर आए, क्या बात है। मैं पाँव धोकर पीऊं जो यार बनकर आए, वैसे मुनाफिकों के मैं मुंह लगाने वाला नहीं। क्या बात है। मुनाफिकों का मुंह लगाने से अपना ही मुंह गलत होगा। इसलिए अली की मोहब्बत में जो जिक्र आप पढ़े, मोहम्मद पढ़े, मोहम्मद जब पढ़ेंगे ना, मीम है मीम दल जब टकराएगी ना, ये एक लब दूसरे लब से टकराएगी। बेशक बेशक। तो जब लब एक लब को जुम्बिश दे उसे कहते हैं मोहम्मद। जब एक लफ्ज दूसरी लब को जुम्बिश दे उसे कहते हैं मोहम्मद। जब एक जबान दूसरी जबान से टकराए उसे कहते हैं अल्लाह। अल्लाह, अल्लाह में जबान नहीं टकराती, जो अंदर का आपका जो ये है ना वो टकराना शुरू करता, जहां से आवाजें आती है। अब आए अली, वाह वाह। अली जब कहेंगे तो ये अंदर जाएगा। तो अली जाने वाले की बात है, जिसका नहीं जाता उसे नहीं या
पे जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जाम पे जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, जहर इमामों को दिया फिर भी मुसलमान रहे। सुभान अल्लाह। जाम पे जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, जहर इमामों को दिया फिर भी मुसलमान रहे। है यही दीन तो इस दीन से तौबा लोगों। क्या बात है, क्या बात है मास्टर जी। है यही दीन से तो तौबा लोगों। शक नबूवत पे किया फिर भी मुसलमान रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। और अगर घराना अगर हुसैन का हो, अली की हो, और उसकी ज़ैनब जैसी बहन हो, उसकी बात ही कुछ निराली है। जो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सखी अब्बास तू कितना नसीब वाला है। क्या बात है मास्टर जी, क्या बात है, बेशक। सखी अब्बास तू कितना नसीब वाला है कि तुझे हुसैन की बहनों ने मिल के पाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मास्टर जी, वाह वाह वाह। सखी अब्बास तू कितना नसीब वाला है कि तुझे हुसैन की बहनों ने मिल के पाला है। लबे फुरात से तो प्यास ला के लौट आया, लबे फुरात से तू प्यास ला के लौट आया, बड़ी वफाओं का अंदाज ही निराला है। सुभान अल्लाह। या अली। या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सभी के दिल के अंदर वही इश्क अहले बैत है। बेशक। ज़बान कोई भी हो, आवाज उसी की है। ज़बान कोई भी हो, आवाज उसी की है। जिसने उसे पकड़ा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सामने खड़ा है। जिसने अहले बैत से मोहब्बत की ही नहीं, वो वही बोलता था नूर में, वही बोलता था नार में। हाय हाय। बोलता अनल हक, बोलता मंसूर में, बोलता ही हैदर कर्रार था, क्या बात है। बोलता ही हैदर कर्रार था। वही बोलता है जो शुरू से अब तक बोल रहा है। क्या बात है। और बोलते की क्या है, देखो तो बोलता हमें अल्लाह है। क्या बात। वही है जिसके दिलों से निकल रहा है। तो इश्क अहले बैत इतनी जरूरी है मुसलमानों के लिए, जिस तरह रोजा, नमाज, कुर्बानियों, हज इस तरह जरूरी है। इसलिए कि मुसलमान है तौहीद में गर्मजोश, मुसलमान है तौहीद में गर्मजोश, मगर दिल अभी तक है जुन्नार पोश। इसलिए अपने दिल को, ये दिल की आग को जलाने का नाम ही हैदर कर्रार है। बस कौन जलाता है? मुनाफिक जलाता है हैदर के जिक्र से दूर होकर, मोमिन जलाता है दिल में इश्क अहले बैत के कुर्ब में रहकर। यानी कि वो आग जो जलती है मोमिन के दिल में, वो इश्क अली की आग होती है। इश्क अली की आग ऐसी होती है कि जब भी उसके सामने कोई अली कर दे तो वो भी अली अली करने लगता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वाहिद दर है जो कौम को नहीं देखता। क्या बात है। वाहिद ये कौम है, ये मैं नहीं कहता। आज 13 रजब है, कुल्ले ईमान कई विलादत। लफ्ज सुनेंगे, आज कुल्ले ईमान की विलादत है और कल कुल्ले हिंद की है। सुभान अल्लाह। 14 रजब। ईमान कुल्ले हिंद के साथ, एक के साथ 3 उतरा, एक के साथ 4 उतरा, एक के साथ 3 उतरा तो 13 रजब हो गया। वो एक के साथ 4 उतरा तो वो 14 मासूमीन की तरफ चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं नहीं कहता, इसलिए अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कि शाह अस्त हुसैन, लापता अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त अस्त हुसैन। हुसैन। मैं नहीं कहता। क्या बात है। गरीब नवाज को कौन नहीं चाहता, जो ना चाहे वो चला जाए हिंद से। जिसे हिंद में रहना है उसे या मोइन कहना है। हक मोइन, या मोइन, हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन, या मोइन,
حق معین یا معین یا معین حق معین نعرہ حیدری یا علی خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان اس لیے انگلش کیلنڈر کے حساب سے یہ 2025 آیا ہے ہاں جس کی سال کی آغاز ہی غریب نواز ہو. سبحان اللہ آئے ہے کیا بات ہے میں ایک دفعہ بھی آپ کو سست ہونے نہیں دوں گا اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے اور مجھے بہت جلدی گزرنا ہے تو اس لیے یہاں کے بعد مجھے اور بھی پروگرام اٹینڈ کرنا ہے اس لیے میں آپ کو کہتے ہوئے گزروں گا کہ پہلے جو 2 اور 4 تھا وہ 24 تھا لیکن اس 2 کے ساتھ 5 آ گئے. دو کے ساتھ 5 آ گئے یہی پنجتن ہے. اب یہ جو 2025 میں پنجتنی نہیں ہے اس کا کوئی گزارا نہیں اس کا کوئی گزارا نہیں. اس لیے 2025 کی آغاز ہی غریب نواز کے گل سے آغاز ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. اس لیے غریب نواز نے ارشاد فرما دیا کہ شاہ است حسین کیا کہا شاہ است حسین یعنی شاہ حسین ہے دین است حسین دین حسین ہے دین پناہ است حسین دین کو پناہ دینے والے حسین ہے. واہ 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 حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے حسین دین ہے حسین دین پناہ ہے. کیا بات وہ کہہ دیا اس کے بعد نہیں رکے اس کے بعد کہا کہ ندائے روح ہی روح جو اب تک سنا نہیں ہوگا آپ نے جاری ہے نا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیپنا است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. سبحان اللہ یہی سنا ہے نا. اب آئیے 2 مشرا اور پیش کرتا ہوں. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیپنا است حسین ندائے روحی روح است حسین اللہ اسم ذات است حسین. یا حسین 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی. اسی لیے بیدم شاہ رحمت اللہ علیہ نے جو سرکار حضور حاجی حافظ حکیم سید وارث علی شاہ عظم اللہ ذکرہ ایسے میں بھی وارثیت میں علی کو اس لیے افضلیت رکھا گیا ہے کیونکہ یہی علی وارث ہیں. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ یہی علی وارث ہے اور یہی وارث علی ہے. دونوں بات کہتے ہوئے جا رہا ہوں ٹھیک ہے. تو اس لیے سرکار عالم پناہ وارث پاک عظم اللہ ذکرہ نے فرمایا کہ سنا سنا ہم پنجتنی ہیں. ہائے ہائے ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ہماری دادی جان فاطمہ الزہرا سے ملا ہے اور ان کے 2 صاحبزادوں سے ملا ہے. اسی لیے فقیری ان کے گھر کی ہے شریعت ان کے گھر کی ہے حقیقت ان کے گھر کی ہے. اسی لیے ان کے خادم نے جو خاص طور پہ فرمایا جن کا نام بیدم شاہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیدم یہی تو 5 ہیں. ہائے ہائے بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات پوری کائنات کے مقصود ہے یہ. بیدم شاہ کھڑے ہو گئے وارث اعظم پناہ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر سرکار کو دیکھا کہا کہ سرکار سنا ایک شاعر ہے ایک اشعار آئی ہے کہا کہ کہہ دو کہا کہ دیکھا بیدم خود کو کہہ رہے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یا علی یا علی یا علی یا وارث حق وارث حق وارث. نبی وارث ہوا اس کا خدا وارث. کسی بندے کے منہ سے جب کبھی نکلا کہ یا وارث
جاواری 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 حیدری علی حیدری سبحان اللہ. کیا کہنے محترم. بات ایسے سلاسل کی نہیں ہے نہ ہی سلسلے کی، لیکن اکثر وارثیوں میں یہ کمال آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس لیے عشق اہل بیت کی محبت کی ایسا کمال رکھتا ہے کہ ہر مومنوں کے دلوں پر وہ راج رکھتا ہے. سبحان اللہ. مومنوں کے دل کا تاج علی ہے. حقیقت میں دیکھوں تو بولتا قرآن علی ہے. اسی لیے جسے قرآن کو دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے، جسے قرآن سننا ہو وہ علی علی کہہ دے. اسی لیے علی علی کرنا ہی قرآن کا وہ کمال ہے جس میں پہلے ہی بسم اللہ ہے. اس لیے جب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہاں پر علی موجود ہو گئے. ہم لوگ نہیں جلدی پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ شیطان کو پہلے نہیں رکھنا، علی کو پہلے رکھنا ہے، محمد کو پہلے رکھنا ہے. سبحان اللہ. تو جس نے محمد کو پہلے رکھا وہ کام تو اچھا ہوگا نا. بے شک بے وہ شک. پہلے ہی شیطان کو کھڑا کر دے اور کہے کہ کام اچھا ہو جائے تو کیسے ہوگا. کیا بات. تو اسی لیے ہم اہل بیت کی محبت اتنی ضروری ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ اس کے خونوں میں وہ شامل ہو جاتی ہے اہل بیت کی محبت. اسی لیے میں اپنے تقریر اور بیان کو بہت ہی مختصر کرتے ہوئے سمٹنا چاہوں گا کہ یہ 13 رجب کو آپ کوئی ایسی فضیلت نہ سمجھے کہ علی کا ظہور ہوا تو اس لیے خانے کعبے میں اس لیے میں ولادت منا رہا ہوں. کیونکہ اکثر سورج کی کوئی سالگرہ نہیں ہوتی جو سورج کو اٹھا دے. کیا بات ہے. پہنچے کیا؟ ہاں. جس کے کہہ دینے سے سورج پلٹ آئے، واہ واہ. جس کے کہنے سے سورج واپس آ جائے. سورج بھلا کہنے سے میرے کیوں نہ پلٹتا، تارا میری دہلیز پہ کیسے نہ اترتا. میں نہیں اتارا تھا، مولا کائنات کی وہ ذات ہے، وہ ذات علی ہے، اس لیے ذات ذلی ہے، اس لیے ہر جگہ وہ ہے. خندق میں دیکھو تو علی ہے، خیبر میں دیکھو تو علی ہے، صفین میں دیکھو تو علی ہے، احد میں دیکھو تو علی ہے. جہاں ملیں گے علی علی، جس کو علی کے ذکر سے جتنی تکلیف ہے وہ جہنم چلے جائے وہاں علی نہیں ہوں گے. علی نے اپنی ایک جگہ چھوڑا ہے، اب وہ ہے جہنم. جس نے علی سے نفرت رکھا وہ جنت پہ تو جا نہیں سکتا. کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی آپ نے ایک اشعار سنا ہوگا بھائی کے اشعار سے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کا باپ چاہتا ہو. کسی کا باپ جنت میں نہیں داخل کروا سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو جنت کے نواز، جو جنت کے سردار ہو، جنت کے سردار ہو، کن کے؟ وہ علی المرتضیٰ کے بیٹے جو حسن اور حسین ہیں. اگر وہ نہ چاہے تو کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ اچھا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا یا حسنین کریمین، لیکن آپ کی محبت نہیں رکھوں گا، ممکن ہی نہیں ہے. کیا بات. یہ ممکن ہی نہیں. واہ واہ. تو علی کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ اہل بیت کی محبت رکھے گا. اب آئیے بہت ہی محمد اور محبت کی حقیقت کو پیش کرتے ہوئے میں علی علیہ السلام کی حقیقت کو آپ لوگوں کے سامنے توجہ کر دوں کہ علی کی محبت اس طرح دل میں اترتی ہے کہ اسے لانے کی ضرورت نہیں، یہ خود بخود آتی ہے. تو علی کی محبت ہی ایسی ہے. اس لیے یہ میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے علی علی کرنا ہماری عبادت ہے، علی کو دیکھنا ہماری عبادت ہے. ایک اچھی الفاظ کہہ کر کے جا رہا ہوں جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. شاید توجہ ہے نا آپ لوگ؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ جب بھی پریشانی ہو، جب بھی تکلیف ہو، آپ ایک کام کرنا، جب نظریں ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو اوپر ہو نیچے ہو دائیں ہو بائیں ہو تو اہدنا صراط المستقیم دیکھ لو. نہیں سمجھے؟ اہدنا صراط المستقیم سیدھا دیکھ لو، یعنی علی کو دیکھ لو. علی کو دیکھو گے ٹھہر جاؤ گے. علی کو دیکھنے سے لوگ ایسے ہی ٹھہر جاتے ہیں، ہے نا؟ تو علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی پر رک جانا ہی ایمان ہے. اس لیے ابو طالب علیہ السلام نے لوگ تو ان کے باپ کو بھی کافر بنا دیتے ہیں.
لوگوں ان کے والد کو جو کل ایمان ہے، جو آگوں سے مصطفیٰ پہ آیا، لعاب توحن چوسا، جس نے رسول کی گود میں آتے ہی دودھ نہیں نوش فرمایا، بیٹے نے بھی وہی کیا، باپ نے بھی وہی کیا، نہیں پہنچے، بیٹا حسین بن کر آیا، رسول کی زبان کو چوسا، بیٹا کے والد آئے علی، وہ رسول کی زبان کو چوسے، جو رسول کی زبان کو چوسے وہ علی اور حسین ہو جائیں، نہیں پہنچے۔ رسول کی زبان کو چوسنا ہی حقیقت میں نفس رسول کہلانا ہے۔ نفس رسول کی وحدانیت کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھ لو، جسم میں علی اور محمد الگ ہو سکتے ہیں، لیکن بستر میں وہی سوئے گا جو علی ہوگا، بستر رسول پر وہ سوئے گا جو علی ہوگا۔ علی سو جائے تو محمد بن جائے، چلے تو علی بن جائے، سمٹ جائے تو محمد بن جائے، بگڑے تو علی بن جائے۔ اس لیے 14 معصومین میں 12 امام میں آپ لیں گے نام تو 12 اماموں میں سب سے پہلے اول کے درجات میں مولا کائنات امیر المومنین غالب کل غالب علی المرتضیٰ ہیں۔ آپ توجہ تو ہے؟ بالکل علی المرتضیٰ ہیں۔ علی المرتضیٰ کے بعد امام حسین علیہ السلام، آپ توجہ نہیں ہے، امام حسن، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی توجہ کہاں ہے، آپ سنیے توجہ سے۔ علی کے بعد حسن آئے، حسن کے بعد حسین آئے، جیسے یہ تین اترے تب تک اسلام میں جو بھی کفار اور کافر تھے وہ چھپے تھے، جیسے ہی حسین آئے وہ پوری کی پوری سلطنت کو لیتے ہوئے کعبے سے نکل کر کربلا پہنچ گئے، کربلا جیسے آئے سمٹ کر 72 کو دکھا دیا۔ دیکھ لو کہ جن لوگوں نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا نا، وہ میرے ہی سامنے میرے ہی کہہ رہے ہیں کہ حسین باغی ہو گئے۔ حسین علیہ السلام نے کیا کہا کہ دیکھ لو میں تمہارے درمیان وہ بول رہا ہوں جو تمہارے نبی کے بیٹی کا بیٹا ہوں۔ کیا بات ہے؟ تمہارے نبی کا نہیں، لفظ کو سنیے، تمہارے نبی کے بیٹی کا بیٹا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں حسین ہوں، کہہ سکتے تو حسین ہوں، لیکن نہیں کہا، کیونکہ جسے حسین و منی نہیں سمجھ میں آیا، جسے حسین و منی نہیں سمجھ میں آیا، اسے کہنے کے لیے سمجھانا پڑا کہ دیکھ لو میں تمہارے نبی کے بیٹی کا بیٹا ہوں، یعنی حسین ہوں، یعنی نور عین ہوں۔ کہا تھا نا نبی نے حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا شہید، یا شہید، یا شہید، یا شہید، نعرہ حیدری۔ اس لیے جہاں محمد کا ذکر ہوتا ہے وہاں حسین کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے میں نے اپنے تمام بیانات میں پنجتن کا ذکر اس لیے کیا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ بیدم شاہ نے کیا کہا تھا۔ بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ اس لیے جس نے یہ پنجتن کو مانا وہی حقیقت میں اسلام کو سمجھ سکتا ہے، باقی اسلام میں اس میں کچھ نہیں۔ اس لیے میں نے اپنے اشعار میں یہ کہہ دیا کہ اس کے سوا اسلام کے دامن میں کیا ہے، ایک ضرب یدا اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ اس لیے میں نے اپنے تمام موضوع کو، تمام تقریر کو، تمام بیانات کو، تمام کتابت کو آپ لوگوں کے درمیان وہی پہنچا سکا ہوں جو آپ سننا چاہتے تھے۔ اس لیے محمد میں کوئی نقطہ نہیں، علی میں بھی کوئی نقطہ نہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے میم ہے، میم دال، نہ نقطہ نہ زبر نہ زیر، آپ پڑھ لیں، لیکن علی میں بھی دیکھیں گے تو علی میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اس لیے محمد علی کی ذات ہی وہی ذات ہے جو با کمال ہے۔ اس لیے آپ لوگ دن رات اگر علی کی ذکر کریں یا میں پوری رات ذکر کروں تو علی کی ذکر بڑا ہے، یہ کائنات چھوٹی ہے۔ اس لیے پوری ذکر کو بھی اگر میں سمیٹ لوں تو یہ مکمل نہیں ہو سکتی۔
क्योंकि अगले साल भी 13 रजब आएगा और हम मोमिनों को मनाना है, उसी तरह मनाना है जैसे हुसैनी मनाते थे। कैसे मनाते थे? दार पर हुसैनी मनाते ऐसे थे कि टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए तो लेके हवा से उड़ा दो मुझे। सुभान अल्लाह। ये हवा जिस घड़ी जाएगी, या अली हक की सदा आएगी। ये सिर्फ अली का जिक्र ही, ये वो जिक्र है कि सिर्फ गिरते हुए लोगों की सदाएं थी, या अली मदद। खैबर में खुद मेरे नबी ने कहा या अली मदद। सुभान अल्लाह। अशार पहुंचाना चाहूंगा, उसके बाद मैं मुकम्मल करना चाहूंगा क्योंकि नजर का भी एहतमाम करना है। गिरते हुए लोगों की सदाएं थी, या अली मदद। खैबर में खुद मेरे नबी ने कहा या अली मदद। तवज्जो है? गिरते हुए लोगों की सदाएं थी, या अली मदद। खैबर में खुद मेरे नबी ने कहा या अली मदद। मेरी नहज में वो मंजर बहुत अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा कि या अली मदद। इसलिए या अली मदद मैं नहीं कहता, ये रसूल खुदा ने कहा। और अगर यह रसूल खुदा की सुन्नत अदा करना हम सुन्नी मुसलमानों का हक है। इसलिए अगर आप सुन्नी हैं तो अली अली करेंगे, और अली अली करना ही सुन्नियत है। और अगर अली अली करने से सुन्नियत को आपकी तकलीफ पहुंच रही है तो नबी किया करते थे, इसलिए आप भी वो करें, क्योंकि जो नबी का वही हमारा है, और जो हमारा है वही अली का है। इसलिए कोई माने अली तब भी अली है, कोई ना माने अली तब भी अली है। किसी के मान लेने से अली बढ़ता नहीं, किसी के ना मानने से अली घटता नहीं। कायनात अली को छोड़ दे, अली का ज्यादा कुछ नहीं, और अली जिसे छोड़ दे उसका ज्यादा कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। या अली, या अली, या अली। अब मैं अपनी तकरीर को मुकम्मल कर चुका हूँ, लिहाजा मेरी आवाज़, मेरी बयानात आप लोगों तक पहुँच चुकी होगी। तो शुरू करें। बस आखिरी बात यही आप लोगों से अर्ज कर देते हैं। देखिए 13 रजब जश्न हुजूर मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की यौम पैदाइश की तारीख है। आप काबे में आपकी विलादत हुई। अच्छा, हम लोगों का जो एक मिजाज है वो अहले बैत अतहार से मोहब्बत, उनसे उनसियत और औलिया कामिलीन से कुर्बत, ये हम लोगों का एक रवैया है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है। इसलिए जो भी जैसे कि विलादत हुआ या शहादत हुआ या उर्स हुआ, तो इसको हम लोग बहुत ही दिल से मनाते हैं और ये हम लोगों का ईमान है। और हजरत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमें जहाँ से मिला है वो किसी और लोगों ने नहीं दिया है, ना हम लोग शियत से कोई ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि हमारे जो नबी हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को ये फरमा दिया कि अब 2 चीज़ों को आप लोग पकड़े रहिएगा उम्मत, और आप लोग कामयाब रहिएगा। तो वो अहले बैत है और कुरान पाक है, और अली से जो सिलसिला चला वो वली का है, पिराने उज़्ज़ाम का है, मशाइखीन का है, सूफिया किराम का है। तो कोई ये ना समझना कि ये लोग राफ़ज़ी हैं, ये लोग शिया हैं, ये लोग सुलह कुल्ली हैं, कुल्ला है, कुछ नहीं है। यहाँ ये मौला के इश्क में यहाँ खुल्लम खुल्ला, मौला के इश्क में यहाँ जो भी है खुल्लम खुल्ला, कोई चीज छुपा नहीं है। तो इसलिए अली की मोहब्बत ही ईमान है, वली की मोहब्बत ही उसकी तस्दीक है, और इसी में हम लोगों की मग़फ़िरत है, बख्शिश है, यही जरिया है, और यही अहले सुन्नत वल जमात है। तो बस इसी बात से आप लोगों से रुखसत लेंगे। हर साल जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग शिरकत करिए, क्योंकि इसमें आप लोग बैठे हैं, मौला की मोहब्बत में बैठे हैं, आप लोगों को सवाब पर सवाब है, ईमान में पुख्तगी हासिल होती है। कोई भी जश्न हो उसमें आप शिरकत करते हैं तो आप लोगों को फैज़ मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप बैठे तो आप खाली हैं, यहाँ पर नूर इलाही का बारिश हो रहा है।
पहले नजर ही इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो काबे में पैदा हो और शहादत पाए मस्जिद में, सुभान अल्लाह खुदा के घर का वो मालिक ऐसे भी और वैसे भी। हाँ, 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 सुभान अल्लाह तो यहाँ पर बात मुकम्मल है और मैं अपनी दरमियान तमाम बातों को सिमटता हूँ। वमा अर्सलना इल्ला बलाग। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू। हाँ, अब सलाम के लिए खड़े हो जाओ।